नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानकु स्वागत। आज चलतु शुणा जनमामुर देवी भागवतर गोटे कहानी। अनेक जुग तलर कथा। सूर्यवंश अरुण नाम जड़े राजा थिले। तांकर गोटे पुओ थिला। पुओर नाम सीना रखा होइतिला सत्यव्रत, से किंतु भीषण दुष्ट थिला। दिने राजांक आगरे कांदी कांदी आसी पहुंचिले गोटे ब्राह्मण परिवार। सेमानकु देखिबा मात्रे राजांक मनरे संदेह हैला। हुए तो सत्यव्रत ही सेमानकर मनस्तापर कारण होईची। से पचारिले, कौन होईची? सत्यव्रत तुमर कौनसी अनिष्ट करी नाही तो? ब्राह्मण उत्तर देले, महाराज आपणक अनुमान ठीक। विवाह उपयुक्ता मो कन्या को राजपुत्र हरणचाल करी नहीं जाइछंती। राजा सत्यव्रत को डाकी क्रोधपूर्ण कंठरे कहिले, मोर केते जन्मर पाप फलरु केजाणी तो भली संतान जन्म नेला। तो उपद्रव विषय अभियोग शुणी शुणी मु थकी गलेनी, आउ सही पारु नाही। तू एई खणी मो राज्यरू बाहरी चली जा। सत्यव्रत चमकी पड़ी कहिला, राज्य छाड़ी रहिबी केउठारे? राजा निर्देश देले, तू जेउ सबु काम करुचु ताहा कांड ज्ञानहीन पाषांड ही करिथाए। अन्य कौनसी राज्य रहिबा सकाशे मध्य तू योग्य नहु। राज्य सीमारे जो बण अछि तही मध्यरे चंडाल माने बसवास करंती। तू जाई सेमानक भितरे रही पारु। राजगुरु वशिष्ठ राजांकर ए निर्देश को समर्थन कले। सत्यव्रत देखिले जे तांकर होई राजांक सह जुक्ति करिबाकू केही नाही। तांकू बाहरी जिबाकू पड़िला। से जाई बणरे दानातिपात करिबाकू लागिले। पुओ तो चलीगला। राजांक उत्तराधिकारी किए हेबो? पुत्रलाभ सकाशे तपस्या करिबा पई राजा नगर छाड़ी बणकू चलीगले। राज्ୟରେ अधर्म व्यापी थाए बोली इंद्र वर्षा बंद କରିଦେଲେ। फଳରେ फसल ହେଲା ନାହିଁ। दुर्भिक्ष पड़िला। सेतिकी बेले राज्य सीमारे विश्वामित्र सपरिवारे रहुथिले। से तपस्या करिबा निमंते दूरकू चली जाइथिबा फଳରେ तांको स्त्री आ संतान माने बड़ असुविधारे रहिथांती। विश्वामित्रंक स्त्री एणु तेणु मागी आणी बा बणरू फलमूल संग्रह करी पिलामानंकु पोषुथांती। किंतु क्रमे से हताशारे भांगी पड़िले। राजा भी राज्ୟରେ नथांती। से बा निज दुर्दशा कथा जणाइबे काहाकू? दिने पिलामाने खाद्य पई कांदी गड़ुथुबार देखि विश्वामित्रंक स्त्री भाबिले, समस्ते आजी नहेले काली छटपट होई मरिबे। ता अपेक्षा गोटे पुओ को बिकी देई से अर्थरे अन्यमानकु किछि दिन पोषण करि नेबा भल हेबो नाही काहेकि? से निज मझिया पुओ को बिक्री करिबाको टाणी टाणी नेई गले। अन्य पिलामाने पछरे गोड़ेई गोड़ेई पचारुथांती, मां याकू नेई जाउछु कुआडे? सेतेबेले सत्यव्रत से रास्तारे जाउथिले। से अद्भुत दृश्य देखि से पचारिले, मां ये कौन? गोटे पिला को पशु भली बांधी कुआडे नहीं जाउछ? आ तुमे किए? विश्वामित्रंक पत्नी उत्तर देले, पुओ विश्वामित्र नामक महात्मांकर मु स्त्री एवं एमाने संतान। से आमको छाड़ी चली जाइथिबारु एमानकु परिपोषण करिबार दायित्व मोर। मु आउ पारु नाही। गोटे पिला को बिकी देई पारिले किछि सुविधा होइजिबो। सत्यव्रत एहा सुनी विचलित बोध कले। से कहिले, ना ना, से काम करिबा दरकार नहीं। तुमे तुम कुटीर को फेरी जाओ। मु सबुदिने किछि किछि खाद्य तुम कुटीर पछपटे थिबा से गछ कोटरे रखिदेवी। ए व्यवस्थारे अन्यथा हेबो नाही। तुम स्वामी फेरी आसिबा पर्यंत मु एहा करूथिबी। विश्वामित्रंक स्त्री ए प्रतिश्रुति पाई खुशी हेले एवं कुटीर को लेउटी गले। सत्यव्रत निज कथा रक्षा करी सबुदिन गछ कोटरे किछि किछि खाद्य रखि देई थांती। केउ दिन हरिण मांस, केउ दिन शशक मांस, आउ केउ दिन फलमूल रखि देउथांती। विश्वामित्रंकर स्त्री आ संतान मानंकर कष्टे मष्टे दिन कटि जाउथाए। राजा अरुण पुत्रलाभ सकाशे बणकू तपस्या करिबाकू चली जिबा परठारु राजगुरु वशिष्ठ अयोध्यारे रही राजकार्य बुझाबुझी करुथांती। से निज आश्रमरे अनुपस्थित रहुथांती। दिने सत्यव्रत कौनसी खाद्य सामग्री संग्रह करि पारले नाही। वशिष्ठंक आश्रम पाख देई जाऊ जाऊ वशिष्ठंक धेनु तांक आखिरे पड़िला। वशिष्ठंक उपरे पूर्वरु तांकर राग थिला। से धेनुटीकु चोराई नहीं जाई ताकू मारी ता मांसरू निज पई किछि रखिले आ बाकीतक विश्वामित्रंक कुटीर पाख गछ कोरडरे रखि देई आसिले। विश्वामित्रंक पत्नी ताहा गोमांस बोली न जानी पिलामानंकु खाइबाकू देले। सत्यव्रत ही जे धेनु चोराई नहीं मारिछंती ए कथा वशिष्ठ जानी पकाइले। से सत्यव्रत को देखिबा मात्रे क्रोध जर्जरित होई कहिले, दुष्ट,
ଥରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳିକା ଅପହରଣ କରି ନେଇ ସେ କନ୍ୟା ବଂଶର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଲୁ। ନିଜ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ତୋ ପିତାଙ୍କ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଲୁ। ତୃତୀୟରେ ଆଜି ମୋ ଯଜ୍ଞଧେନୁକୁ ମାରି ଖାଇଗଲୁ। ଏଣିକି ତତେ ସମସ୍ତେ କ୍ରିଶଙ୍କୁ ନାମରେ ଡାକିବେ। ତୋ ସ୍ୱଭାବ ପିଶାଚ ଭଳି ହୋଇଥିବାରୁ ତୋ ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ପିଶାଚ ରୂପ ଧରି ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଶଙ୍କୁ ବୋଲି ଡାକିଲେ। ଦିନେ ଜଣେ ମୁନିପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ବହି ତାଙ୍କୁ ନବାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇଦେଲେ। ସେହି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦେବୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନେ ସେ କେତେଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭେଟି କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ହୋମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ପୁରୋଧା ହୋଇ ସେ କାମ ତୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିଲେ, ତୁମ କୁଳଗୁରୁ ତୁମକୁ ପିଶାଚ ବନାଇ ଦେଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ତୁମେ ପୁଣି ବୈଦିକ ହୋମ କରିବାକୁ ବାହାରିଛ କେଉଁ ସାହସରେ? ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ମନରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିଲା। ସେ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ, କୁଳଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚି ରହି ଲାଭ କ'ଣ? ଏହି ସବୁ କଥା ଭାବି ସେ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଚିତା ସଜାଇଲେ। ସ୍ନାନକର୍ମ ଆଦି ଶେଷ କରି ସେଥିରେ ନିଜକୁ ବିସର୍ଜନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗଜନନୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆକାଶରେ ଦିବ୍ୟ ଆଭା ଫଳିତ ହେଲା। ଦେଖାଦେଲେ ଦେବୀ। ସେ କହିଲେ, ଏମିତି ତରବରିଆରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନା। ତୋ ବାପା ବୃଦ୍ଧ ହେଲେଣି। ରାଜ୍ୟ ଚିରଦିନ ଛାଡ଼ି ସେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରଭାବରେ ସେ ତତେ ଖୋଜି ନେଇ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରାଇବା ସକାଶେ କାଲି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। ଦେବୀ ଏହା କହି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ଆତ୍ମହତ୍ୟାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ତେଣେ ନାରଦ ଯାଇ ରାଜା ଅରୁଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜା, ତୁମ ପୁଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟତ। ରାଜା ଅରୁଣ ବିଚଳିତ ହୋଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ବଣ ଭିତରେ କାହିଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବିଚରଣ କରୁଥିବ, ତାକୁ ଯାଇ ଫେରାଇ ଆଣ। ରାଜ୍ୟ ତା ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇ ମୁଁ ତପସ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ବାହାରିଯିବି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ ନେଇ ଆସି ରାଜା ଅରୁଣଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ କରାଇଦେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଦେବୀଙ୍କ କରୁଣା ହେତୁ ସେ ଆଉ ପିଶାଚ ଭଳି ଦିଶୁନଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘକାଳ ବଣରେ ମନସ୍ତାପରେ ବିଚରଣ କରିବା ହେତୁ ଚେହେରା ମଳିନ ଦିଶୁଥିଲା। ରାଜା ସେ ଚେହେରା ଦେଖି କାତର ଅନୁଭବ କଲେ। ରାଜନବରର ପରିଚାରକମାନେ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଉତ୍ତମ ଆହାର ଦେଇ ସୁସ୍ଥ ସବଳ କଲେ। ରାଜା ଅରୁଣ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ଅରଣ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିବେକ ସହିତ ରାଜ୍ୟଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ନାମ କ୍ରିଶଙ୍କୁ ରହିଗଲା। ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। କ୍ରିଶଙ୍କୁ ରାଜା ହିସାବରେ ଯଶସ୍ୱୀ ହେଲେ। ଦିନେ ପୁଅ ଉପରେ ରାଜ୍ୟଭାର ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନେକ ମହାତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ସଶରୀରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ବାସନା ପୋଷଣ କଲେ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ରାଜା କ୍ରିଶଙ୍କୁ କହିଲେ, ଋଷିବର, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ସଶରୀରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ସେଠାକାର ସୁଖଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ କୃପା କରି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ, ରାଜା, ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଫଳ ରୂପେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଶରୀରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ସେଭଳି କୌଣସି ଯଜ୍ଞର ବିଧି ନାହିଁ। ଅତଏବ ଏଭଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିହାର କର। କ୍ରିଶଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେଭଳି କୌଣସି ଯଜ୍ଞ କରିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତାରେ ବହିର୍ଭୂତ, ତେବେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରୋହିତ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବି। ବଶିଷ୍ଠ ଏଭଳି ଉକ୍ତି ଶୁଣି କ୍ରୋଧ ହୋଇ କହିଲେ, ଉଦ୍ଧତ, ତୁମେ ମୋତେ ପରୋକ୍ଷରେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପୁରୋହିତ ବୋଲି କହୁଛ? ତୁମେ ନିଜର ପୂର୍ବ ଅପକୀର୍ତ୍ତିମାନ ଭୁଲିଗଲଣି ପରା। ତୁମ ଭଳି ଅଧର୍ମ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ପୁଣି ସଶରୀରେ ଯିବ? ଏ କଳ୍ପନା ତୁମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା କିପରି? ତୁମେ ଚଣ୍ଡାଳ ରୂପେ ହିଁ ରହିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଚଣ୍ଡାଳ ବନିଯାଅ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ରିଶଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଳ ରୂପକୁ ବଦଳିଗଲେ। ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରୂପ ବଦଳାଇବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ସେ ରୂପରେ ସେ ନଅରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ପାତ୍ର ମିତ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ମୁହଁ ଦେଖାଇବା କିପରି? ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହା ଭିତରେ ଯେତିକି ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରେ ସେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାପ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯାତନାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିମ୍ବା ପରଜନ୍ମରେ ସେ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଗଙ୍ଗା କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ଅରଣ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଚଣ୍ଡାଳ ରୂପେ ହିଁ ଜୀବନ ବିତାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। କ୍ରିଶଙ୍କୁଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପିତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ
ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗଙ୍ଗାକୂଳକୁ ଯାଇ କ୍ରିଶଙ୍କୁକୁ ଦେଖା କରି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଯୁବରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ଆମେମାନେ ଆସିଛୁ। ଆପଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଚାଲନ୍ତୁ। ପୂର୍ବପରି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବେ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କ୍ରିଶଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଫେରିଯାଅ। ପୁଅକୁ କୁହ, ଏଭଳି ଚେହେରା ଧରି ରାଜଧାନୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରାଜୁତି କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଇ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଅ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଫେରିଯାଇ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରାଇଲେ। କ୍ରିଶଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାକୂଳରେ ଜଗଜ୍ଜନନୀକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେ ନିଜ କୁଟୀରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ବାଟରେ ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଘୋର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଦିନେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳ ଘରେ ପଶି ତା ଖାଦ୍ୟ ଉଠାଇ ନେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଚଣ୍ଡାଳ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ କ୍ଷୁଧା ଯୋଗୁଁ ସେ କାମ କରିଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ମହାଶୟ, ଆପଣ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାହା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାହା କୁକୁର ମାଂସ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ, ଦେଖ ବାବୁ, କ୍ଷୁଧା ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଜାଣେନା। କୁକୁର ମାଂସ ଖାଇ ପାପ ହୋଇଥିଲେ ସେ ପାପର ପରିଣାମ ବରୁଣଦେବଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରବଳ ବାରିପାତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର କିପରି ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲେ, କିପରି କ୍ରିଶଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହାୟତା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଗୋ ହତ୍ୟା କରି କ୍ରିଶଙ୍କୁ କିପରି ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କ୍ରିଶଙ୍କୁଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଦେଖା ପାଇ କହିଲେ, ରାଜା, ତୁମେ ମୋ ପରିବାରର ପ୍ରଭୂତ କଲ୍ୟାଣ କରିଛ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟୁପକାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କ୍ରିଶଙ୍କୁ ସଶରୀରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ବାସନା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ କି ଏକ ବିଶେଷ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଜ୍ଞ ଅନେକ ଋଷିଙ୍କୁ ନେଇ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ହେବା କଥା ଶୁଣି ବଶିଷ୍ଠ ଅନ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିଷେଧ କଲେ। ଯଜ୍ଞ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କ୍ରିଶଙ୍କୁକୁ କହିଲେ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମୋର ସମସ୍ତ ତପଶକ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦାନ କରିଦେଲି। ଯାଅ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। କ୍ରିଶଙ୍କୁ ସଶରୀରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ୀୟମାନ ହେଲେ। ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ତୋରଣ ନିକଟରେ ଦେବଗଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜର ଦୈବ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ୍ରିଶଙ୍କୁକୁ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ କରିଦେଲେ। କ୍ରିଶଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ ଥାଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟରେ ହିଁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟିରେ ନୂଆ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଆଉ କ୍ରିଶଙ୍କଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ କଳେବର ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ନେଇଗଲେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଦେବୀ ଭାଗବତର ଗୋଟେ କାହାଣୀ।